तेरे कवन कवन गुण कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। बेशुमार अथाह अगनत अतुल्य। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। अगम अगोचर अगम अगोचर सच साहिब मेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। निश्चिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है। अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है। असंभ है अगंभ है अनील है अनाद है। अनित है सुनित है अजात है आजाद है। अनित है सुनित है अजात है आजाद है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालक जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर दीन दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभायमान हलत पलत के रखे। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर वाली कुल आलम सरवरे कायनात। राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां ने महान किरपा बख्शिश रहमत अपने सारिਆਂ ते कीती। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। जिस विच आप जियां ने बहुत प्यार सत्कार नाल गुरु चरनां विच बैठ के इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण कीता है। अपने मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं पलां नूं सफल करन दा यतन कीता। वडभागे हो धनता दे योग हो।
उपरंत सतगुरां ने बख्शिश करते हुए श्री जाप साहब पावन बाणी की लड़ीवार गुरमुख विचार हर रोज़ की तरह अज भी सुभागियां घड़ियां बख्शियां ने। आओ सारे रल मिल के इस मिले हुए समय नूं गुरमत विचारां की सांझ पा के सफल करिए। सतगुरां तो जीवन जाच सीखिए। सतगुरु जो परमात्मा नाल मिलन वास्ते पहला उस परमात्मा के गुण दस रहे ने, मार्गदर्शक कर रहे ने, उहदा स्वरूप सानू दस रहे आ। भावना दे नाल इस पावन पवित्र विचार नूं समझिए, उस वाहिगुरु परमात्मा नाल मिलन दा मन विच संकल्प बनाइए, एक अरदास करिए, सतगुरु जे ये मनुखा जीवन परमात्मा नूं मिलन वास्ते है तां किरपा करो सानू उस वाहिगुरु दा मिलाप भी बख्शिश करो। जदों इस तरह की मन विच वाहिगुरु नूं मिलण दी चाह होवे फिर राह परमात्मा अपने आप बना दिंदा है। प्रिंसीपल भगत सिंह हुणां ने जाप साहब की बाणी का अध्ययन करदिआं जाप साहब की पावन बाणी नूं वीर रस का सोमा कहा। वो कहते जाप साहब अकाल पुरख का स्तोत्र है, जिवें गुर स्तोत्र भी हुंदा है, ये अकाल पुरख का स्तोत्र है। स्तोत्र मतलब किसी की उस्तत विच उचारिया होया कलाम, किसी की उस्तत विच उचारी हुई रचना, कविता। इस तरह जाप साहब जिहड़ी बाणी है ये अकाल पुरख का स्तोत्र, उहदी उस्तत विच उहदे स्वरूप नूं वाहिगुरु दे स्वरूप का जिहड़ा इस बाणी दे अंदर एक नक्शा, एक तस्वीर खिंची गई है, जिहड़ी गुणात्मक ढंग नाल महाराज साहब ने बयान की है। इस भारतीय साहित्य के अंदर स्तोत्रां विचों अपनी किस्म की एक निराली रचना है। जिवें 12 महा भी असीं पावन बाणी का पाठ करते हैं, 12 महा गुरु ग्रंथ साहब विच ने। वैसे इस देश दे विच 352 के करीब 12 महा उचारे गए, वख-वख कवियां वालों, वख-वख लिखारियां वालों। इसे करके महाराज साहब ने नाम उही वरत ले। चलो 12 महा एक प्रचलित है, सिखा ने क्या महाराज जी 12 महा ये 12 महा पढ़न नाल कोई जीवन दे विच लाहा, कोई परमात्मा नूं मिल सकदा, कोई जीवन सफल हो सकदा। कहंदे ये पढ़ के नहीं, जे 12 महा राही जीवन सफल करना तो फिर धुर की बाणी दे विच 12 महा उचार दिता, जिहदे विच एक सिर्फ एक संकेतक तौर पर, एक उदाहरण तौर पर महीने का नाम लिया, जेठ आ, चेत आ, फलगुण है, सावण है, असू है, कतक है, पर उहदे विच सिद्धांत, उहदे विच ज्ञान, उहदे विच उपदेश सारा परमात्मा नूं मिलना। ये तुहानूं इस देश के होर 12 महा विचों इहो जिहा सिद्धांत नहीं मिलेगा। उहदे विच कोई दिनां की गल है, कोई महीनों की गल है, कोई सालों की गल है, कोई किसी आम परंपरावादी जो संसार विच है उन्हां दीयां गल्लां होणगीयां, रब की गल नहीं नजर आई। उस तरह ही इस देश विच जिथे अलग अलग स्तोत्र महान कवि जनां ने उचारे, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने अपने सिखां वास्ते जाप साहब की बाणी अकाल पुरख का स्तोत्र उचारिया। जिवें गुरु नानक देव पातशाह ने जप निशान, जिन्हों असीं जपजी साहब कहने, बाणी का नाम की है जप। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे जदों तुसीं तदकरे विच पढ़ोगे भी इस बाणी का नाम उत्थे जप निशान। निशान दे अर्थ कई ने, निशान का अर्थ नगारा भी हुंदा है, निशान का अर्थ निशानी भी हुंदा है, निशान का अर्थ झंडा भी हुंदा है, निशान का अर्थ राहदारी भी हुंदा है। विद्वान लोग कहते आ धन गुरु नानक देव पातशाह ने गुरसिखो तुहानूं जपजी साहब एक राहदारी बना दी।
जिस सिख कोल जपजी साहब आ तां ਉਹ ਸਮਝ ਲਏ ਕਿ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਜਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਜਮ ਦੇ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਜੇ ਰੋਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਤੋਤਰ ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕਬਾਰ ਕਿਹਾ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਆ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਅਗਿਆਨ ਦੀ, ਭਰਮ ਦੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾ ਪੀਰੀ ਕੇ ਪਾਦਰੋ, ਭਾਮੀਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖੰਭ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਦੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕੂੜ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੰਧ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਕੰਧ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕੰਧ, ਆਰ ਪਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੀ ਆਰੰਭਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਆ? ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ 60 ਸਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਵਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਫਿਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ
दुख पाप का नाश। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ, ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਈ। ਚਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੱਚਖੰਡ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਜਪਿਆ, ਜਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਰਸਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੁੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਕੰਨ ਇੱਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਪਣਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ ਕੇ। ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਜਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਸ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, SGPC ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪਿਆ ਛੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਤੇ ਹੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਬੜਾ ਵੀਰ ਰਸ, ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਖੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਤੜਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਛੰਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ, ਸਵੈੰਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਵਦਾ ਸਰਵ ਜੁਗਤੇ, ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਪੂਤੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਚਾਲ ਉਹੀ, ਛੰਦ ਉਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਕਤੀ એનર્ਜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਥੱਕਦਾ ਥਕੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿੱਤੀ ਜਿਤਾਈ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਵੈਸੇ 10 ਨੇ, ਹੈ 22, ਕਈ ਛੰਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਛਪੇ ਛੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ 6 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ 5 ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਹੈ ਉਹ 2 ਵਾਰ, ਰੁਆਲ ਛੰਦ 1 ਵਾਰ, ਮਧਭਰ ਛੰਦ 2 ਵਾਰ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ 2 ਵਾਰ, ਸਾਵਲ ਛੰਦ 1 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਛੰਦ 1 ਵਾਰ, ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ 1 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 22 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 199 ਹੈ। ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਵਈਏ ਆ ਗਏ। ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸੁਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਪਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜੱਦੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦ ਨੂੰ ਸੁਧ ਸੁਧਾਦ,
संत समूह अनेक मती के। इतना पढ़ते पढ़ते एक गल समझ आई, साच कहो सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम पैदा होया जदों जप होया, जाप होया, प्रेम आ गया, एहसास होया कि जिस परमात्मा के स्वरूप के मैं दर्शन किए, गुणात्मक दर्शन, दसम पातशाह के जिवें उन्होंने उहदा स्वरूप चितरिया उवें दे मैं दर्शन कर लए। हुण वो परमात्मा नूं हाजिर नाजिर समझ के अरदास करदा है, बेनती कर रहा है। इस बाणी का नाम असल में बेनती है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ कहने ਆ। प्रातम स्रोत ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ महापुरुषों ने ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਹਮਰੀ ਕਰੋ हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो। इदां दे बेनती दे ये शब्द करते गए। अखीर ते ये कह दिता सगल द्वार को छड़ के गए तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास द्वार। ये साडे नितनेम की तरतीब बना के दी। फिर जदों ये चार पड़ावां चों लंघे, चार बाणियां दा पाठ होया, ये अवस्था है अंदर दी। कोई कहे जी रोज रोज बाणियां पढ़न का की फायदा? रोज ही पंज, पहली गल जदों दे अर्थ समझ आउणगे तां इस तो वड्डी जीवन जाच कोई नहीं। सतगुरु हर रोज तो जिवें बोर्डां ते हुण हर रोज लिखिया, तुसीं किसी पासे नूं जाना बोर्ड के उत्ते लिखिया हुंदा सड़क इधर जांदी आ इधर। जे हुण कोई कहे जी इत्थे एक बारी पढ़ लिया सब ने, हुण रोज रोज बोर्ड क्यों दिखा रहे हो? हटा दो इन्हां नूं, क्योंकि इंसान वार वार भुलदा है। जिहड़ा वार वार भुलदा होवे उहनूं वार वार याद भी कराया जांदा है। जिहड़ा वार वार रस्ते बदलदा उहनूं वार वार असल रस्ते का एहसास कराया जांदा। जिन्हों भुलण की आदत होवे, तुसीं कहने ना मैं तैनूं याद करा दिआं, अलार्म लाए जांदे आ, तुसीं टैलीफोन करके याद कराउंदे हो। ते इह बंदा अपना मकसद हर रोज भुलदा है। जिवें ही ये थोड़ा जिहा दिन चढ़दा है, इहदीआं अखां सामने दुनिया आउंदी है, सड़क ते लोग भज्जे दौड़े नजर आउंदे आ, उस वेले भुल जांदा मेरा काम की है, मैं आया कदे वास्ते हां। रात नूं भी किन्नी किन्नी रात तक कम्मां धंदियां विच सौना खाना पीना सब कुछ भुल जांदा है। रोटी नाल ले जांदा, खाण दा समां नहीं, इन्ना व्यस्त हो जांदा है। महाराज कहंदे जिन्हों हुण रोटी खानी भुल गई, रोटी का समा नहीं, मैं किवें उम्मीद करां कि वह बैठ के सिमरन करदा होएगा, वो कोई बाणी पढ़दा होएगा, कोई गुरु गोदी विच आके बैठदा होएगा, किवें यकीन करां उहदे ते? जिहदे कोल अज रोटी का टाइम नहीं रहा, बच्चों लई परिवार लई टाइम नहीं रहा, गुरु लई किवें कढेगा? ये संसार तां ही महाराज ने नितनेम सानू वो एक गहना, एक सुगात, एक रोड मैप, एक जीवन जाच साडी मर्यादा साडे नेम दे विच सानू बना के दे दित्ती। जिवें तुसीं हर रोज कोई जिहड़े जरूरी काम ने जिन्हां नूं कदे भी याद नहीं रहिंदा, वो ना कागज ते लिख के अपने जेब च पर्ची पा लैंदे आ, जां मेन दरवाजे ते वो लिस्ट बना के टंग दिंदे आ भी जरूरी काम घर दे याद रहण, रोज झिड़क पैंदी आ। वो सवेरे उठण लग्या पहलों लिस्ट पढ़दा अज दे जरूरी काम की आ, ਜਿਹੜੇ हो गए उन्होंने कट दिंदा, ਜਿਹੜੇ रह गए भाव के उन्होंने हर रोज याद कराउण वास्ते अखरां दा शब्द का सहारा लेना पिया, सामने लिख के लाने पे कि मेरे रोज के काम जरूरी काम ना किते रह जाण। जे बिजली का बिल मैं ना भरिया कनैक्शन कटिया जाना है, लिखिया होया उस रसीद ते, जे ना बिल भरिया अगला कनैक्शन कट देना, घर च हनेरा होएगा। महाराज कहंदे आ नितनेम विच भी तेरा मकसद लिखिया होया, भई प्राप्त मानुक दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी मरिया ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया मकसद है? तेनू पूछया जांदा, याद कराया जांदा। जे तेनू बिजली का बिल भरन दा इन्ना डर है, जे ना भरिया कनैक्शन कटिया जाएगा, याद रखी जे ए नेम हर रोज तू ना निभाया तेरा रब नालों भी कनैक्शन कटिया जाए। ये तेनू नितनेम महाराज ने बख्शिश किया। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने यह नेम बख्शिया वही है जिहड़ा वो आप निभा के गए। दसम पातशाह ने यही नितनेम, मां गुजरी ने यही नितनेम, साहबजादियां ने यही नितनेम किया, बाबा दीप सिंह साहब ने यही नितनेम किया, भाई मनी सिंह साहब ने यही नितनेम किया, साडे महान गुरसिख योद्धियां ने यही नितनेम किया, धन धन बाबा हनुमान सिंह महाराज ने भी यही नितनेम किया। जिन्होंने सिख कहना रोज पढ़न की लोड़, आज जीवन जा देखो। चलो उस चौपी साहब से आए, उस तो अगे फिर की होया? फिर अपने आप जदों जप भी होया, जाप भी होया, प्रेम भी पैदा हो गया, ते इन्ना समर्पण हो गया, अगे गुरु ते हुक्म कर जांदा सी, हुण बेनतियां ही कर दिया।
ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ। ਦੇਖੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਭਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਤੋਤਰ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਵਰੂਪ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਭਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੂਰ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਨੇ ਸਭ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਆ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਬਾਹਰਲਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਮਾਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨੁਕਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ, ਮਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ 138 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਨੰਨੇ ਤੇ ਕੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਫਿਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਚਿਖਾ ਹੈ, ਚਿਖਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸਵਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਚਿਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਨੇ ਮਨ ਵੀ ਸਾੜਿਆ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਜ ਅਗਨ ਤੇ ਤਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ। ਚਿੰਤ ਪਈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੇਕ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੇਕ ਲਵਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਸੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਮਨੂਰ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੜ ਕੇ ਮਨੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਲੋਹੇ ਹੋਏ ਲਾਲ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨੂਰ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾ ਧਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਮਨੂਰ ਹੋਏ ਮਨ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ, ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੜ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਨ ਕਿਹਨੇ ਸਵਾਰਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬੇਆਰਾਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੇਆਰਾਮਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ। ਸਾਰਾ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿੰਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ। ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ, ਸਿਮਰਨ, ਇਬਾਦਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਉਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੁੱਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4 ਬੱਚੇ 2 ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ 10-10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਚ ਰਿਹਾ, ਰੋਗ ਲੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਿਆ, ਇੰਨੇ ਪਕਵਾਨ, ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਖਾਏਗਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਧੇਗਾ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧੇਗਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਆਹ ਖਾ ਲਾ, ਉਹ ਖਾ ਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਹਰ ਦੇਵ ਹੈ ਜਲ ਥਲ ਜਨਤਾ ਸਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਹੀ ਨਾਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਵੈ, ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਚੁੱਕਈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਸੰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਜੀ, ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਉਠਾਵੇ। ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਥਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਥਕੇਵਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਗਲ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਭਗਤ ਸੈਣ ਦੇ ਗਲ ਚ ਪਾਈ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਪਾਓ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸੈਣ ਦੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਆਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਪਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਜਲਾਲ, ਬੜੀ ਬੇਫਿਕਰੀ, ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬੇਖੌਫ, ਬੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਗਈ। ਚਿੰਤਾ ਮੁਰਝਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਚਿੰਤਨ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਏ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਕੇਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲਕੇਗੀ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ, ਆਪ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੌੜਾ ਰਿਹਾ?
ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕੋਈ ਖੱਡੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਤ ਕੱਤਦਾ, ਨਾ ਵੱਟਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣੀ ਆ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਮਾਲੇ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਮਾਲੀ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕਮਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਮਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਫਾਈ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਤਨ ਨਾ ਬੁਨਣਾ ਸਭ ਤਜਿਓ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਵਾਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਓ ਸਰੀਰ, ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਨ, ਸਿਰਫ ਉਸ परमात्मा ਦੀ ਇਬਾਦਤ। ਜਬ ਲਗ ਧਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਹੀ, तब लग बिसरै राम स्नेही। ओछी मत मेरी जात गलाहा, हर का नाम ले मैं लाहा। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। मेरा, मेरे बच्चों का, तेरा, सारियां का इको ही मालक पिता है, वो है अकाल पुरख परमात्मा। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਗਏ। तो ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰਨ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਪ ਜੋਨ ਹੋਏ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ। ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ, ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਅਰੇ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ, ਚਿੰਤਨ ਨਾ ਛੱਡ, ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰੇ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਬੇਸਵਾ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੈ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਸੂਕਰ ਜੂਨ ਹੋਏ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਦ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ, ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ, ਚਿੰਤਨ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਿਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਗੁੱਜੀ ਆਰੀ। ਚਿੰਤਾ ਆਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਿਖਾ ਵੀ ਕਿਹਾ,
ਚਿਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੜਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ। ਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਗੁੱਜੀ ਆਰੀ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਜਿੰਦ ਮੁਕਾਵੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਵੇਂ ਮੁੱਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਸੂਰੇ ਹੁੰਜਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰੇ ਹੁੰਜਣ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਧਿਆਈ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਤਾਰੀ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੋਬਲ ਸੱਟਿਆ ਕਰ। ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਈ ਐਡਾ ਬਿਆੰਤ ਹੈ, ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ। ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਲਿਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਦਿਖ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸੇ ਨਾ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਕਤ, ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੇਖ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਭੇਖ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਟਾਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਢਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਡੇਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਵੀ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਆਗਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਥਾ ਬੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੰਭ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਤੂੰ ਸਵੈ ਭੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗੰਭ ਹੈ। ਅਗੰਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਥਾਹ ਪਹੁੰਚ। ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਭ ਅਥਾਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਨੀਲ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਰਹਿਤ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕੇ ਛਿਤਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਨ। ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਨੀਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੀਲ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, 10,000, 10 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, ਕਰੋੜ, 10 ਕਰੋੜ, ਅਰਬ, 10 ਅਰਬ, ਖਰਬ, 10, ਏਦਾਂ ਸੰਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੀਲ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੀਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਆ ਗਿਆ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਨਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਅਨਿਤ ਹੈ, ਨਿਤ ਦਿਸਣ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਿਤ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਵੀਨਤਾ ਚ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਨਿਤ ਹੈ, ਸੁਨਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਜਾਤ ਹੈ, ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਤ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੰਗ ਹਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੀ, ਬਾਦ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਰਪਟ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 141 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ,
ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1764 1760 ਈਸਵੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਹਮਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਐਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਐਡੀ ਸੁਰ। ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇੰਨਾ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ, ਘਰਾਂ ਤੇ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਬ ਲੈਣਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਨ 1757 ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਦਾਲੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ 1688 ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਖੇਮਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੀਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਨ 1764 ਆ ਗਿਆ, ਉਮਰ 70-72 ਜੋ ਵੀ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 18 ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗਏ ਆ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਿਹੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਹੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਅਬਦਾਲੀ 30,000 ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਜਾਣੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 30 ਜਾਣੇ। 29 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਨੇ, 30ਵੇਂ ਆਪ ਨੇ। ਬਾਹਰ 30,000 ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 30 ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਮਰੇ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮਾਈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੀਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦਿਓ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਧਰਮ ਛੱਡ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 30 ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਭੱਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 30 ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ 1 ਲੜਾਊਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 30,000, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 30 ਆ।
ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਮੰਨਣੀ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ। ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਸ ਕਰਾਤਾ ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰਤੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਰਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਬ ਆਪ की औध निधान बने अत ही रण में, तब जूझ मरु सूरा सो पहचानी है, जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े। खेत सानू खेत मैदान छड्डना, छड्ड के भजना तो सिखाया ही नहीं। खालसा भजना नहीं जानदा, खालसा गजना जानदा। सानू गजना सिखाया, पर जिन्ने वार करने आ छाती दे विच करी, छाती डाह के आ गुरु का लाल तेरे सामने खड़ा। उन्हें कहा मरी जाना, छाती च वार होवे कंड च होवे की फर्क। कहंदे पिठ च वार होया, किते इतिहास कर ए ना लिख देण गुरबख्श सिंह डर के भज्या होए। गुरबख्श सिंह किते दौड़ गया होगा मैदान छड्ड के, इसलिए वार जिन्ने खाड़िया मैं छाती डाह के खाने आ कि मेरी कौम जदों तवारीख लिखी जाएगी, उस दिन मेरी कौम नूं फिर याद आ जाएगा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहा। ये अपने 30 जाने दा जथा 30,000 दी फौज नाल लड़दियां, जेड़े दरबार साहब दी अकाल तख्त साहब दी बेअदबी करन आए, ढाउण आए, जिउंदे जी तां कहंदे सी अंदर वड़ नहीं देना, मरन तो बाद फिर जी दा तख्त ते जी दा धाम वो आप जाने। साडा शरीर मिटिया फिर कोई परवाह नहीं। 30 जाणियां ने उहदियां फौजां दा मुकाबला करदे होए अज दे दिन बाबा गुरबख्श सिंह साहब निहंग सिंह उन्होंने शहादत दा जाम पीता। उन्हां दी याद विच अकाल तख्त साहब दे पिछे बुंगा भी बनया होया, उन्हां दी याद अज भी बरकरार है। पर यह वो महान शहीद, साडी सरमाया साडी कौम दा, इन्हां शहीदां दे सिर ते असीं माण कर रहे हां, राज कर रहे हां, सरदारियां भोग रहे हां। जे ये शहीद जिवें आ इमारत दे नीआं विच इट्टां लगियां, जे वो नींह दीआं इट्टां ना हुंदियां एडा वड्डा महल किवें बनना सी। जे ये महान शहीद सिख कौम दीआं नीहां विच अपने सिर ना लाउंदे ते अज सिੱਖੀ दा महल एडा उच्चा किवें जाना सी। ये सानू सरदारियां तां मिलियां क्योंकि सानू सरदारियां देण लई उन्हां ने अपने सिर इस कौम लई वारे होए। बाबा गुरबख्श सिंह साहब दी महान शहादत नूं कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु किरपा करन, उन्हां वर्गा प्रेम, उन्हां वर्गा सिदक, उन्हां वर्गा गुरु लई भरोसा, ओह जिहा नितनेम बाणी बाणा जिहड़ा गुरु लई अटुट विश्वास, गुरधामां लई इन्ना प्यार, इन्ना जज्बा सतगुरु सानू तुहानू सारिआं नूं बख्शिश करन, जिस करके जीवन लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले दे भागी बन सकीए और साडे महान शहीदां दीआं यादां मनाइयां सफल हो सकन। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। तमाम भुलां चुकां दी खिमा देहो सज्जण असीसड़ियां जो होवे। साहिब सो मेल सारी संगत आनंद साहब दी बाणी च रसना पवित्र करियो। फिर अरदास बेनती विच जुड़ांगे। आनंद साहिब राम कली महला तीजा। आनंद इक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।